सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया। दुख ना थे सुख सहज समाए दुख ना थे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया। ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। दुख ना थे सुख सहज समाए दुख ना थे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया। आनंद आनंद गुण गाया। दुख ना थे सुख सहज समाए। दुख ना थे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया। ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया। जब ते
आया। वहाँ पकड़ काटनी ने अपने, वहाँ पकड़ काटनी ने अपने, वहाँ पकड़ काटनी ने अपने, गहरा रूप ते माया। वहाँ पकड़ काटनी ने अपने, वहाँ पकड़ काटनी ने अपने, गहरा रूप ते माया, गहरा रूप ते माया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। कहो नानक गुर बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे। बिछुरत आण मिलाया, बिछुरत आण मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनमोलत मेरी बिरथा जानी, अनमोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। दुख नाटे सुख सहज समाए, दुख नाटे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम ठाकुर तुम ठाकुर
कलयुग के अवतार नाम के बोहित, जाहरा जहूर हाजरा हजूर, जागत जो तख्त चवर दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के गृह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जो शब्द श्रवण किया है उस सारंग राग दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1218 ते सुशोभित है और पंजवें स्वरूप दे विच नानक साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी दे मुखार बिंद तो ये शब्द उचारिया गया। महाराज शुरुआत करते ने, कहते ने ठाकुर तुम सरनाई आया। आपां इस दे विच ये नहीं लेना कि साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी परमेश्वर अकाल पुरख ठाकुर जो वड्डा है उस दी शरण विच आए। साहिब तो आप परमात्मा ने, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर मथुरा भट्ट जी फरमाउंदे ने, बयान करते हैं और ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित है। सो कोई तौखले की गल नहीं है। गुरु अर्जन पातशाह जी तो आप परमेश्वर परमात्मा रब ने, लेकिन सानू समझाउण हित उन्होंने अपने आप नू साडे विच रख के ये बचन उचारे ने कि ऐसी स्थिति ते मैं पहुँच गया कि परमेश्वर अकाल पुरख तेरी शरण दे विच आ गया। हुण एक की खास गल है जी, आपां भी रोज़ ही आउंदे आ, इत्थे रोज़ ही मत्था टेकदे आ और कईयां चो अपने चो कह के भी आउंदे ने अपने घरां च मैं गुरु दी शरण चलिया। फिर एक की खास गल है इत्थे, सच ये जानिए कि साडे शरीर तां आउंदे ने, साडे शरीर तां मत्थे टेकदे ने, लेकिन की असीं कदे अपने आप नू गुरु दे समर्पित कीता है, उस परमेश्वर अकाल पुरख नू समर्पित कीता है? ये ओ शरण है जी, ये शरण है। मन गुरु नू बेच दिता, मन बेचा सतगुर के पास, वो अवस्था है, वो स्टेज है। ये खेड शरीर दी नहीं है, ये खेड आत्मा और मन दी है। मारी कहते गल उदों बननी शुरू होनी है जदों उस दी शरण दे विच आओगे। उस दी शरण भाव उस दे हुक्म दे अंदर आओगे, उस दे भाणे दे अंदर आओगे। आपां आप खुद परमेश्वर अकाल पुरख दे शरण दे विच अपनियां एफर्ट्स तशद्दद करके, शरीरिक तशद्दद करके नहीं आ सकते। ये चीज़ ना ही उस नूं भाउंदी है। जद तक साडा मन निर्मल नहीं हुंदा, साडा मन परमेश्वर दे चरनां दे विच आके स्थिर नहीं हुंदा, इस वक्त साडा मन चलाएमान है। जदों तक ये मन परमेश्वर की शरण दे विच आके स्थिर नहीं हुंदा, स्टेबल नहीं हुंदा, उदों तक ये शरण की कहानी बननी नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जदों मन चलाएमान है, सानू संसारिक जो पदार्थवाद है, संसारिक जो मटीरियलिज्म है, इस दे वल ये मन है जो साडी आत्मा नू आकर्षित करता रहता है और उस दे आकर्षित होने दे नाल साडा शरीर भी उस पासे जाता है, क्योंकि मन डायरैक्ट करता है आत्मा नू, आत्मा डायरैक्ट करती है साडे शरीर नू। सो जे किते शरीर असी बिना मन नू टिकाया इत्थे लै भी आउंदे आ तां ओह गल शरण वाली नहीं है। ते फिर होएगा किवें? ये परमेश्वर दी किरपा दे नाल ही जिहड़ा मन है इस दी शरण दे विच आ सकदा है, इस दी स्टैबिलिटी बन सकती है।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਗਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸੇ ਤੌਖਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਿਰਲੋਚਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤ੍ਰਿ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ, ਤੇ ਲੋਚਨ ਮਤਲਬ ਚਕਸ਼ੂ, ਨੈਣ, ਅੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਾਹਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਫਟ, ਇੱਕ ਭੇਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਣ ਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੁਣ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਿਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੌਖਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਰਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਝੀ ਸੰਭਲਦਾ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਈਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਬਸ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਪਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹ ਭਗਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਗਿਫਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਫਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੱਸ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸਹਿਜ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੁਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਟ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਔਰ ਉਹ ਸੋਮਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਨੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਵਿਚਰਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਵੀ ਬੰਧਨ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਮਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏ। ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ
ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਵਿਜ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। राख सदा प्रभ अपने साथ, राख सदा प्रभ अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मनमोहन, तू हमरो प्रीतम मनमोहन। तुद बिन जीवन सगल अकाथ, राख सदा प्रभु अपने साथ, राख सदा प्रभु अपने साथ। रंग तेरा करत खिन पीतर, रंग तेरा करत खिन पीतर। प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, प्रभ मेरो रंग तेरा करत खिन पीतर। प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जलते अगन में जन आप उदार, जलते अगन में जन आप उदारे। कर अपने दे राखे हाथ, राख सदा प्रभु अपने साथ, राख सदा प्रभु अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मनमोहन, तू हमरो प्रीतम मनमोहन। तुद बिन जीवन सगल अकाथ, राख सदा प्रभु अपने साथ, राख सदा प्रभु अपने साथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, शीतल सुख पायो मन तृप्ते।
सगले नाथ, हर सिमरत श्रम सगले नाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरत श्रम सगले नाथ। नित निदान नानक हर सेवा, नित निदान नानक हर सेवा। अवर से आड़प सगले अगाध, राख सदा प्रभु अपने साथ। राख सदा प्रभु, राख सदा प्रभु अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मन मोह, तू हमरो प्रीतम मन मोहन। तुद बिन जीवन सगले अगाध, राख सदा प्रभु अपने साथ। राख सदा प्रभु, राख सदा प्रभु अपने साथ। रंग तेरा उगरत खिन पीतर, रंग तेरा उगरत खिन पीतर। प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। जलते अगन में जन आपे उदार, जलते अगन में जन आपे उदारे। कर अपने दे राखे हाथ, राख सदा प्रभु अपने साथ। राख सदा प्रभु अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तू हमरो प्रीतम मन मोहन। तुद बिन जीवन सगले अगाध, राख सदा प्रभु, राख सदा प्रभु, राख सदा प्रभु अपने साथ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 828 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਸਗਲੇ ਕਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਰਥਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਅਗਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਗਨ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਦੇਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਗਨ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਨ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੇਸੂਝ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।